اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ آج کا ٹاپک ہے نبی پاک کی زندگی کے بارے میں ایک عجیب واقعہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر ولادت کے چوتھے یا پانچویں سال پیش آیا جب ان کا سینہ فرشتوں نے چاک کر کے آپ کا دل دھویا تھا۔ اس سے شک صدر کہتے ہیں۔ سینہ مبارک چاک کیے جانے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جس کا ذکر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں کیا تھا، جبکہ قبیلہ بنو عامر کے ایک بوڑھے شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زندگی کے ابتدائی حالات سنانے کی خواہش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا سیر ہوری اور بچپن کا ابتدائی زمانہ بنو سعد بن بکر میں گزرا۔ ایک دن میں اپنے ہم عمروں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ سفید پوش آدمیوں نے یعنی فرشتوں کی ایک ٹولی آئی جنہوں نے ہاتھ میں سونے کے تھال پکڑے ہوئے تھے۔ زمزم کی برف بری ہوئی تھی۔ مجھے پکڑ لیا۔ میرے ساتھی ڈر کر بھاگ گئے۔ انہوں نے مجھے زمین پر لٹایا، میرا سینہ پیٹ یعنی سینہ مبارک چاک کیا اور اندر سے اجزاء نکالے۔ زمزم کی برف پانی سے اچھی طرح دھویا اور پھر اپنی جگہ واپس رکھ دیا۔ یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے نے میرے سینے میں ہاتھ ڈالا اور دل کو سونے کے تشت اور زمزم کی برف کے پانی سے دھویا اور پھر اپنے ہاتھ کو فضا میں بلند کیا۔ اچانک ایک نور کی مہر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس نے میرے دل پر لگا دی تو وہ نور سے بھر گیا۔ پھر دل کو جوڑ کر اپنے مقام پر رکھ دیا۔ اب تیسرے نے سینے سے ناف تک ہاتھ پھیرا تو زخم بالکل مل گیا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور تینوں نے باری باری مجھے سینے سے لگایا اور میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی نے یہ منظر دیکھا تو وہ دوڑ کر اپنے والدین کو اطلاع دینے چلا گیا۔ کچھ سفید پوش آدمیوں نے میرے قریشی بھائی کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً وہاں گئے اور دیکھا کہ بچے کا چہرہ رنگ فک ہے۔ اس واقعے سے حضرت حلیمہ سعدیہ کو خطرہ محسوس ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی والدہ کے پاس پہنچانے کے لیے مکہ روانہ ہوگی۔ حضرت آمنہ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر حضرت آمنہ نے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، خدا کی قسم اس پر اسیب کا کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ یہ بچہ تو بڑی شان والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صادق اور امین کا خطاب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کو ساری زندگی شرک، گمراہی، رسومات، جاہلیت سے محفوظ رکھا۔ چنانچہ تمام ہی انبیاء اکرام اپنی نبوت اور رسالت سے پہلے بھی اپنے خاندان اور قبیلے قوم کے صالح ترین انسان قرار پائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات سے ظاہر ہے۔ اسی طرح نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نبوت اور رسالت سے پہلے اپنے لڑکپن اور دورہ جوانی میں شرک، بت پرستی اور تمام مراسم شرک سے بالکل پاک اور منظم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی، خوش اتواری، دیانت داری، امانت داری، راست بازی کی اس قدر شہرت ہوگی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلکہ صادق یا امین کہہ کر پکارتے تھے، جیسا کہ ابن حشام کی روایت میں ہے کہ بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حالات میں جوان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور نگرانی فرماتے تھے۔ جاہلیت کی تمام گندگیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک اور محفوظ رکھتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت ہر قسم کی عزت و کرامت سے سرفراز فرمائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرد کامل ہوئے اور تو حسن خلق، حسب نسب، حلیم، بردباری، راست بازی، صداقت و امانت میں سب سے بڑھ گئے اور فحش اخلاق،
बुरी आदत से इंतहाई दर्जे दूर हो गए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम आपको सादक और अमीन के लक़ब से उनमें मशहूर हो गए। हजरत जाहिद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि ज़माना जहलियत में जब मुशरिकीन मक्का बैतुल्लाह का तवाफ करते थे तो उसाफ और नाइला दो बुतों के नाम इनको पूजा करते थे। ये बुतों के नाम हैं। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। जब इन बुतों के पास से गुजरा तो इन बुतों को छुआ। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको इन बुतों को छूने से मना किया। मैंने अपने दिल में कहा, ये देखो तो सही छूने से क्या होता है। इसलिए दोबारा इनको छुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सख्ती से मना करते हुए फरमाया, क्या तुमको मना नहीं किया था? हजरत जाहिद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम इसके बाद कभी भी मैंने इन बुतों को हाथ नहीं लगाया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत और रसालत से सरफराज फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना कलाम उतारा। एक मर्तबा एक दावत में कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना लाकर रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खाने को खाने से इनकार कर दिया। वजह ये थी कि कुरैश जानवरों को गैर अल्लाह के नाम से ज़िबा करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुतों के चढ़ावे खाने से अपनी पकीज़ा तबीयत की वजह से नफरत। तमाम अंबिया इकराम की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इब्तदा ही से नहायत साले तबीयत वाले, कुफ्र और शिरक और हर किस्म के फहश और मुनकिर से पाक और मुनज़्ज़िम थे। पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस बात ने मेरे दिल में उनकी अजमत और बुजुर्गी कायम की है वो उनकी सिफत है कि जिसने उनके हम वतनों से आलमीन बड़ा दयानतदार का खिताब दिलवाया। कोई सिफत इससे बढ़कर नहीं हो सकती, कोई बात इससे ज्यादा मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों के लिए काबिले इतबार नहीं। एक ज़ात जो मुजस्मा सदाकत हो इसके अशरफ होने में क्या शक हो सकता है। ऐसा ही शख्स इस काबिल है कि पैगाम हक का हामिल हो। मुस्तनद रवायत से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लड़कपन और ज़माना शबाब दौरे जहलियत के तमाम नापसंदीदा कदारों से पाक रहा। बावजूद इसके अरब मुआशरा सरतापा बदकारी और बेहयाई में डूबा हुआ था और ऐसे तमाम बदअमाल अरब मुआशरे में नहायत ही पसंद किए जाते थे। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक को इनसे महफूज रखा और इस खुली बदकारी के माहौल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्र नौजवान जब जवानी की और मस्तियों में डूबे हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके ऐन उल्ट तरीकत पर अपनी रासतबाजी पकीज़गी में मक्का के साले तरीन इंसान के तौर पर सामने आए। दूसरी तरफ ऐसा कभी ना हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरक गुमराही के किसी फेल में शरीक हुए। खाना काबा के तवाफ के दौरान जब मुशरिकीन मक्का के शैतानी अमाल और खुदा रस्मात में मुबतला हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब से अलग थलग अपना तवाफ जारी रखते और इस दौरान न सिर्फ खुद ऐसी बदअमालियों में शरीक बुत परस्ती से दूर रहते बल्कि दूसरों को भी ऐसा करने से रोकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम कुरैश के इस दीन पर कभी नहीं चले जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम दीन इब्राहिमी तर्क करके अपना लिया था। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्ल अज बसीरत हर किस्म की बेहयाई और बदकारी से पाक साफ रखने के साथ साथ इर्तिकाए शिरक और गुमराही से भी महफूज रखा, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बसीरत अता करनी थी। अल्लाह ताला ने आपको आखिरी नबी बनाना था और इसलिए अल्लाह ताला ने आपको हर किस्म की गलत तरीकत से दूर रखा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।